Welcome to Sri Ramchan Physics Pilot. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் 12th standard physicsல first lesson electrostaticsல இருக்கக்கூடிய electric field due to an electric dipole at points on the axial line. So electric field due to an electric dipole at points on the axial line. So in this case, look at the diagram here. So here axial is nothing but parallel. Axial means parallel. So this is very important 5-mark question. And the next topic is said to be the equatorial line that we will discuss later. So in this case, we are going to get minus q and plus q are the two charges. Okay, and another point C. So minus q அப்படிங்கிறது A பாயிண்ட்லயும் plus q அப்படிங்கிறது B பாயிண்ட்லயும் இருக்கு. Now we are going to find the electric field at the point C. அப்ப C இங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய electric field என்ன அப்படிங்கிறத identify பண்ண போறோம் by applying this plus q and minus q. So அப்ப இந்த distanceல இருக்கக்கூடிய அந்த charges total electric field என்ன அப்படிங்கிறத identify பண்ண போறோம். That is said to be the electric field due to an electric dipole at the points on the axial line. So this is said to be the axial line. If we are going to extend this means axial. Axial is nothing but a parallel. So look at the diagram here. Diagram la minus q is placed at the point A and plus q is placed at the point B and O is said to be the origin. The two distance, that is the charges minus q and plus q, can be separated by A and A. That is O to A அப்படிங்கிறது A and O to B அப்படிங்கிறது another A. The total distance will be equal to 2A like that. So total distance only. And the dipole vector, you are going to find the dipole vector that acts between the points A and B. Now we are going to find சரியா Cங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய total electric field அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் by plus q to C and minus q to C. So two cases. So look at the diagram here. The electric field at the point C due to plus q. அப்ப C ங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எதனால நமக்கு கிடைக்குது? இங்க qங்கிற சார்ஜ் பக்கத்துல வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும், சார்ஜஸ் பக்கத்துல வைக்கிறோம் அப்படின்னா அட்ராக்ஷன் ரிபல்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே நடக்கும் இருக்கக்கூடிய சான்சஸ்ல. And we already know என்ன நமக்கு தெரியும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோடைய ஜெனரல் ஃபார்முலா 1/4 pi epsilon naught q by r squared அப்படிங்கிறது ஜெனரல் ஃபார்முலா. So instead of r squared, you are going to write here r minus a the whole squared. So இங்க r minus a whole squared எப்படி வந்தது? ஏன்னா நம்ம இங்க கண்டுபிடிக்கக்கூடியது எதுக்கு? பிளஸ் கியூக்கும் சிக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு தேவை, இந்த ஆர் தான் நமக்கு தேவை. பட் நமக்கு இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மிட் பாயிண்ட் அந்த ஓல இருந்து ஆரிஜின், அந்த ஓல இருந்து இந்த சிங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஆர், இட் இஸ் டேக்கன் அஸ் ஆர். அப்போ இந்த டோட்டல் ஆர்ல இருந்து இந்த ஏங்கிற வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிளஸ் கியூ டு சி வில் பி given as r minus a அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும். அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு? r minus a. அப்போ இந்த ஜெனரல் ஃபார்முலாவில் r ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எந்த ஃபார்முலா நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம்? r minus a whole square. சரிங்களா? இப்போ since the electric dipole moment vector p vector is from, இந்த ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இப்பொழுதுமே எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா மைனஸ் கியூல இருந்து பிளஸ் கியூ அப்படிங்கிற டைரக்ஷன்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும். இது உங்களுக்கு உண்மையில கேட்கலாம். அண்ட் இஸ் டைரக்டட் அலாங் பிசி. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா the same அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படியே எழுதி வெக்டார், அந்த p வெக்டார் that is p cap. So in this case it is said to be the p cap and this p cap is said to be electric dipole moment unit vector. So this is said to be the unit vector. And we already know about the vector. Vector அப்படிங்கும் பொழுது both magnitude and direction. Magnitude and direction ரெண்டுமே இருக்கக்கூடியது தான் வெக்டார்ஸ். சரி, இந்த சார்ஜஸ் எந்த டைரக்ஷன்ஸ், அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷன்ஸ் நோக்கி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம். அப்போ இந்த எபவ் ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறாங்க இங்கே? E plus, so E vector plus will be equal to
1 by 4 pi epsilon naught q by r minus a whole square p cap. சரிங்களா? Similarly, if at the point C you are going to find the distance from minus q, the minus q ல இருந்து you are going to find இது ரெண்டுங்க இருக்கக்கூடிய distance. இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? இப்போ ஆக்சுவலாகவே ஆரிஜின் ஓல இருந்து அந்த மிட் பாயிண்ட் ஓல இருந்து சி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது 6 அண்ட் ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் ஏ. சரிங்களா? மைனஸ் கியூல இருந்து ஓ வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது ஏ. அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆர் பிளஸ் ஏக்கு ஈக்குவல். அப்போ இந்த ஃபார்முலா ஆல்ரெடி யூனோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. இந்த r square க்கு பதிலா நம்ம இந்த ஃபார்முலா எழுத போறோம் r plus a whole square, which will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r plus a whole square p cap. So இந்த கேஸ்ல இங்க q அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கக்கூடியது வந்து மைனஸ் சைன். ஸோ அப்போ டோட்டல் ஃபார்முலா என்னவா மாறும் உங்களுக்கு? minus of 1 by 4 pi epsilon naught q by instead of r square r plus a whole square. சரிங்களா? அப்போ ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. எதுக்கு கிடைச்சிருக்கு? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் EF ப்ளஸுக்கும் அண்ட் EF மைனஸ்க்கு ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இங்கே டயக்ராம்ஸ் நம்ம கவனிக்கும் பொழுது திஸ் லைனிங் E ப்ளஸ்ங்கிற லைனிங் ரொம்ப லென்த்தாகவும் E மைனஸில் இருக்கக்கூடிய லைனிங் ரொம்ப ஸ்மாலாகவும் இருக்கும். இந்த லைனிங் எதை இண்டிகேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட், அதோடைய சைஸ். ஏன் அப்படின்னா இப்போ ப்ளஸ் கியூவில் இருக்கும் பொழுது அதோடைய வேகம் ரொம்ப, அதாவது இட் மஸ்ட் பி வெரி ஸ்ட்ராங் வென் கம்பேரிங் டு E மைனஸ். சரிங்களா? அதனால தான் அதை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? லைனிங் வந்து லென்த்தன் பண்ணியிருக்காங்க. Therefore, the length of the E plus vector is drawn larger than the E minus vector. Now we are going to find the total electric field. அப்போ அந்த சிங்கிற பாயிண்ட்ல மொத்தமா எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு by using the superposition principle மூலமா கண்டுபிடிக்கிறோம். That is E total will be equal to E vector plus E minus vector. So already we find E plus vector க்கு என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அதே மாதிரி E minus க்கு என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ரெண்டு ஃபார்முலாவை இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்றோம். So E plus will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus a whole square p cap and minus q. So minus of 1 by 4 pi epsilon naught, here minus of 1 by 4 pi epsilon naught q by r plus a whole square p cap. Now we are going to solve. சரிங்களா? இதுக்கான ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன? E டோட்டல் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அந்த ஃபார்முலா நம்ம எழுதிட்டோம் ஏற்கனவே. ஸோ q by 4 pi epsilon naught. Now you are going to cross multiply this. R plus a squared minus of r minus a squared divided by r minus a squared r plus a squared into p cap. So this formula will be rewritten as q by 4 pi epsilon naught. இதை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாமா? a plus b whole square formula. சரிங்களா? r plus a squared அப்படிங்கிறது a plus b. ஸோ இங்கே நம்ம எழுதிக்கலாம் r plus a square will be equal to r square plus a square plus 2ar. Similarly, r minus a squared will be equal to r square plus a squared minus 2ar. Similarly, in the equation, சரிங்களா, r minus a square r plus a squareங்கிறது இந்த a minus b a plus b அந்த ஃபார்முலாக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ r minus a r plus a it will be equal to r square minus a squareக்கு ஈக்குவல். அப்போ இந்த equation r plus a squareக்கு பதில் இந்த equation and r minus a squareக்கு பதில் இந்த equation and r minus a square r plus a squareக்கு பதில் this equation. சரிங்களா? அப்போ டோட்டல் என்ன வரும் இங்கே? r minus a squared r plus a squared will be equal to r squared minus a squared whole square. சரிங்களா? So now substitute பண்ணிடுறோம். r squared
plus a square plus 2ar minus of r square plus a square minus 2ar divided by r square minus a square whole square into p cap. Here p cap அப்படிங்கிறது unit vector, which will be equal to q by 4 pi epsilon naught r square plus a square plus 2ar minus minus r square minus a square minus into minus plus 2ar divided by r squared minus a square whole square into p cap. இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணலாமா? இங்கே plus r squared minus r squared cancel ஆயிரும். அதே மாதிரி plus a squared minus a squared cancel ஆயிரும். அப்போ remaining இருக்கக்கூடிய வேல்யூ q by 4 pi epsilon naught 4ar 2ar plus 2ar 4ar divided by r square minus a square whole square p cap. இந்த ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக கொடுத்துருப்பாங்க இன் யுவர் புக்கு. ஸோ இந்த புக்கில் மொத்தமாகவே இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூஸ் ஃபைனல் வேல்யூஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் நமக்கு எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற டெரிவேஷன்ஸ் தான் இப்போ நான் மேலே எழுதி காமிச்சது எல்லாமே. சரிங்களா? அதனால் நல்லா நீட்டாக ஒரு நோட் போட்டு அப்சர்வ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. ஸோ தி வேல்யூ டோட்டல் வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு 1 by 4 pi epsilon naught q 4 ra by r square minus a square whole square p cap. சரிங்களா? So note that the total electric field is along E. அப்போ ஃபைனலாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது electric field total எந்த பக்கம் தான் இருக்கு? It's act along and plus q is very close to C than minus q. So the directions எந்த directions இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த diagramsல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. So if the point C இந்த diagramsலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து minus q வச்சுருந்தோம் at point Aல and here we are having point Qல. இப்போ C அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இங்கே வச்சுருந்தோம். இப்போ இந்த சிங்கிற பாயிண்ட்ஸை வேறு எங்கேயாவது ஒரு இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இதில் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஆர் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி கிரேட்டர் தேன் ஏ. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைன். சரிங்களா? ஆர் அப்படிங்கிறது வெரி 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 கிரேட்டர் தேன் ஏ அப்படிங்கும் பொழுது இங்கே ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். அப்போ இங்கே ஆர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக வந்துடும்? r power 4. சரிங்களா? r square of minus a square whole square அப்படிங்கிறதுல இந்த a square நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா which will be equal to r square of square which will be equal to r power 4. அப்போ இந்த previous equations substitute பண்ணுறோம். r square minus a square the whole squared formula என்னவா மாறும்? நமக்கு r power 4 மாறிடும். அப்போ this equation will becomes that is E vector total. சரிங்களா? இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா 1 by 4 pi epsilon naught. சரிங்களா? q by ஓகேவா? q by 4 pi epsilon naught 4 r a divided by r power 4. சரிங்களா? ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம மாற்றிருக்கோம். ஓகேவா? into p cap. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த இதில் இருக்கும்போது ஆர் பவர் 4க்கும் ஒரு ஆரும் கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது 4a. ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன் வில் பிகம்ஸ் q by 4 pi epsilon naught. இங்கே 4a அப்படிங்கிறத you are going to write as 2 into 2a p cap by r cube அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம். So we already know since the electric dipole moment that is p vector will be equal to 2aq p cap. அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த q and 2a p cap இதுக்கு பதில நம்ம எந்த லெட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம்? p vector அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ ஆல்ரெடி we are having the number 2. So the final formula என்னவா மாறும் உங்களுக்கு? E total will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught twice the value of p vector divided by r cube since r is very very greater than a. So this will be the final total electric field
along axial line. சரிங்களா, along the axial line. So very very important concept. சரிங்களா. So இதோட lines எப்படி மாறுது அப்படிங்கறத we already discussed in electric field lines மூலமாவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா. Okay students, so I hope you may understand this concept. Again and again the videos of learning பாருங்க, பார்த்து understand பண்ணிக்கோங்க. And if you have any doubt, just free to call. Okay, stay home, stay safe, wear mask. Thank you all.